કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 5માં આપણી પર્યાવરણની જે એકમ કસોટી પ્રશ્ન બેંક આધારિત તારીખ 10/8/2024 અંતર્ગત લેવામાં આવેલી છે તેના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું, જે મિત્રો તમારી આવનારી પરીક્ષામાં તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા। प्रश्न मित्रों एक है, योग्य विकल्प पसंद करी साचो जवाब पसंद करवानो है। पहलू है मनुष्य ने नीचेनामांथी केटली संवेदन इंद्रियो होय छे, तो आपणो जवाब आवशे डी 5। बीजू, नीचेनामांथी कोनी स्पर्शेन्द्रियो कहे छे, तो चामड़ी ने। त्रीजू, स्लोथ केटली कलाक ऊँघे छे, तो मित्रों जवाब आवशे 18 कलाक। चौथू, कीड़ी पोताना मळेलो खोराक क्यां लई जाय छे, तो जवाब आवशे दरमा। 5, एक कीड़ी ने पाछळ बीजी कीड़ी शेनी मददथी जाय छे, तो आपणो जवाब छे गंध। 6, क्यू पक्षी खूब दूर सुधी जोई शके छे, तो समड़ी। 7, कोण जमीन परथी ध्रुजारी अनुभवीने व्यक्ति के वस्तुनो अनुभव करे छे, तो साप। 8, नीचेनामांथी कोणना कान मोटा होय छे, तो जवाब आवशे हाथी। 9, क्या पक्षीनी आँखों माणसनी जेम माथा पर आगळ आवेली छे, तो घुवड। 10, वाघ क्या अंगनी मददथी हवानी ध्रुजारी अनुभवी शके छे, तो जवाब आवशे मूछ। 11, नीचेनामांथी क्यू प्राणी महीनाओं सुधी गाढ़ निंद्रा में जतुं रहे छे, तो गरोળી। 12, पक्षीओ शेना वडे सांभळे छे, तो नाना छींद्रो वडे। 13, नीचेनामांथी कोना कान जोई शकाय छे, तो चामाचीडियुं। 14, स्लोथ जोवामां कोना जेवुं लागे छे, तो રીંછ। 15, वाघ के चीतानी चेतवणी माटे खास प्रकारनो अवाज कोण करे छे, तो जवाब छे बी लंगूर। 16, कीड़ी के आंगनी मददथी गंध पारखी शके छे, तो जवाब छे एंटेना। 17, घुवड क्या रंगो जोई शके छे, तो सफेद काळो। 18, जीभनी मददथी कई संवेदना पारखी शकाय छे, तो स्वाद। 19, खूब धीमे अवाज सांभळवा माटे केवा वातावरणनी जरूर पड़े छे, तो शांत। 20, रेशमनी कीड़ी मांदा कीड़ी ने कई रीते दूरथी ओळखी शके छे, तो सुगंधथी। 21, मच्छरो तमने कई रीते शोधी ले छे, तो सुगंधथी। 22, तमारा हाथ तमारा कान उपर राखो तो केवो अवाज संभळाय छे, तो धीमो। 23, नीचेनामांथी क्यू प्राणी ओछो समय ऊँघे छे, तो अजगर। 24, वाघनी गर्जना केटला किलोमीटर दूर संभळाय छे, तो 3 किलोमीटर। 25, सूंघवा माटे नीचेनामांथी कई इंद्रियोनो उपयोग थाय छे, तो बी नाकनो। हवे प्रश्न 2 छे, नीचेना पैकी कोई एक प्रश्ननी विगती जवाब लखो कि લીંબુ शरबत बनाववानी रीत लखो। तो मित्रों आपणे लखीए कि तपेलीमां ठंडू पाणी लो अने तेमां खांड अने संचळ पाउडरने बराबर मिक्स करी लो। खांड ओगળી जाए पछी तेमां લીંબુ लई मिक्स करी लो अने ग्लासमां काढी लो। आ थई गयुं आपणुं લીંબુ शरबत। चालो बीजो प्रश्न, तमे लीधेल जळाशयनी मुलाकातनुं वर्णन करो। तो आपणे जवाब लखीए कि भाई अमारी शाळामांथी कांकरिया तळावनी मुलाकात योजाई हती। कांकरिया तळाव अमदावाद शहेरनुं सौथी मोटुं तळाव छे। आ तळाव अमदावाद शहेरना दक्षिण भागमां मणिनगर विस्तारमां आवेलुं छे। आ तळावनो परिघ आवशे, परिघ 2.5 किलोमीटर छे। कांकरिया तळावनी मध्यमां एक बाग आवेलो छे, जेनुं नाम नगीनावाड़ी छे। तळावना एक छेडेथी एनो प्रवेश बांधेलो छे, जे तळावना मध्य सुधी लई जाय छे। कांकरिया तळाव सહેલાણીઓ माटेनुं एक आकर्षणनुं स्थळ छे, ज्यां फरवा अने खाણીपीणीनी घणी सुविधा उपलब्ध छे। वर्षना 12 महीना लोको साँजना समयथी मळी रात्रि सुधी અહીં फरवा जाय छे। कांकरिया तळाव प्रांगणमां अंबुभाई पुराणी व्यायामशाळा, माછલીઘર, प्राणी संग्रहालय अने बालवाटिका आवेला छे। दर वर्षे 25 થી 31 डिसेम्बर सुधी कांकरिया कार्निवलनी उजवणी करवामां आवे छे। आ साप्ताहिक कार्यक्रममां सांस्कृतिक अने सामाजिक प्रवृत्तिओनुं आयोजन पण करवामां आवे छे। त्रीजું, तमने गमती सुगंध अने न गमती सुगंधना 6 नाम लखवाना छे। तो आपणे पहेला मने गमती सुगंध, तो तेमां गुलाब अने मोगराना फूलनी सुगंध, अंतरनी सुगंध, स्वादिष्ट भोजननी सुगंध, भीनी माटीनी सुगंध, अगरबत्तीनी सुगंध अने पेट्रोलनी सुगंध आवे। हवे मने ना गमती सुगंधमां मित्रों जोईए तो गंदा कचरानी गंध, छाणनी गंध, खुली गटरनी गंध, माछलीनी गंध अने वासी खोराकनी गंध। तेना पछी चौथुं छे, कूतरानी विशिष्ट शक्तिओ विषे लखो।
તો મિત્રો કૂતરો સૂંઘીને તેમનો રસ્તો પોતાની જાતે બનાવે છે. તેમના રસ્તામાં બીજો કોઈ કૂતરો આવે તો તેનો પેશાબ અને મળની ગંધથી જાણી શકે છે. 5. સૂંઘીને ઓળખી શકાય તેવી 6 વાનગીઓના નામ. તો મિત્રો અદળીઓ, પાવભાજી, ખીચડી, મેગી, મકાઈ અને પાસ્તા. પ્રશ્ન 2 એનો બી છે. નીચેનામાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાના છે કે એક વૃક્ષમાંના નામે અભિયાન અંતર્ગત એક સૂત્ર બનાવો. તો આપણે બનાવીએ કે ભાઈ આવો એક પેડ માં કે નામ વાવીએ, ગુજરાતને નંદનવન કરીએ. બીજું, પક્ષીને લગતું જોડકણું બનાવો. તો આપણે જોડકણું બનાવીએ કે ટહુકતી આંબા ડાળે, બચ્ચા ઉછેરતી કાગના માળે, કાળા રંગે બહુ કામણગારી, મીઠા ગીત ગાતી અલગ ગારી. તો આવશે જવાબ કોયલ. ત્રીજું છે પ્રશ્ન મિત્રો, પક્ષીઓના કાન કેમ જોઈ શકતા નથી? તો જવાબ છે કે આપણે પક્ષીઓના કાન સરળતાથી જોઈ શકતા નથી કારણ કે તેમના કાન તરીકે નાના છિદ્રો હોય છે, એ પીંછાથી ઢંકાયેલા હોય છે. 4. એક વ્યક્તિને ગમતી સુગંધ બીજી વ્યક્તિની શા માટે ગમતી નથી? તો મિત્રો એનું કારણ છે કે સુગંધ ગમવી કે ન ગમવી તે વ્યક્તિગત બાબત છે. ભાઈ અહીંયા ગમવી આવશે મિત્રો. પોતાની વ્યક્તિની કોઈ પણ વસ્તુ આપણને બહુ ખરાબ ન પણ લાગે, જ્યારે અન્ય વ્યક્તિની તે જ વસ્તુ આપણને પણ ન ગમે. જે વ્યક્તિ કે વસ્તુ પર તે આપણને પ્રેમ કે લાગણી છે તેની ખરાબ ગંધ પણ આપણને એટલી ખરાબ નથી લાગતી, એટલી બીજાને ખરાબ લાગે છે. બરાબર, તો આ કારણો છે. 5. આપણી ભાષા કયા પ્રાણીઓ સમજી શકે છે? તો મિત્રો કૂતરો, બિલાડી, પોપટ, ગાય, બકરી, બળદ જેવા પાલતુ પ્રાણીઓ. એના પછી પ્રશ્ન 3 છે. આપેલા પ્રાણીઓના 2 ઉપયોગ લખવાના છે. ગાય તો કે દૂધ અને ખાતર માટે, ઘોડો સવારી માટે અને ઘોડાગાડી માટે, બળદ ખેતી કામ માટે અને ખાતર માટે, ઊંટ સવારી અને ભાર વહન માટે, ભેંસ દૂધ અને ખાતર માટે, બકરી દૂધ અને ખાતર માટે, હાથી સવારી અને ભાર વહન માટે, ઘેટું ઊન અને દૂધ માટે, કૂતરો ઘરની ચોકી અને ગુનેગારને પકડવા માટે, અને ગધેડું તો ભાર વહન માટે. પ્રશ્ન 3નો બી છે. નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. પહેલું, સાપને ખેડૂતોનો મિત્ર સાથી કહેવામાં આવે છે. એનો જવાબ છે કે સાપ ખેતરમાં નુકસાન કરનાર ઉંદરને ખાઈ જાય છે એટલા માટે. બીજું, પહેલાંના સમયમાં કયા પ્રાણીઓનો મનોરંજન માટે ઉપયોગ થતો હતો? તો જવાબ, પહેલાંના સમયમાં હાથી, ઘોડા, વાઘ અને રીંછ મનોરંજન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા. કોઈક વાર ગામમાં ખેલ બતાવવા સાપ, રીંછ અને માંકડા મનોરંજનના ઉપયોગમાં થતો હતો. 3. મદારી પોતાનું જીવન ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવતા હતા? તો જવાબ, પહેલાંના સમયમાં મિત્રો મદારી સાપ પાળતા અને લોકોને સાપ બતાવી પૈસા અને અનાજ મેળવી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. 4. સાપના ડંખે સમય વ્યક્તિની કઈ પ્રાથમિક સારવાર આપશો? તો એનો જવાબ છે, સાપ કરડે ત્યારે દર્દીને ખાટલામાં કે પથારીમાં સુવડાવવું. દંશવાળા ભાગને નીચેથી હૃદય તરફ ન જાય તેવી રીતે મિત્રો પાટો બાંધી દેવાનો છે. દર્દીને માનસિક આઘાત ન લાગે તેની કાળજી રાખવી જોઈએ અને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર પણ આપવી જોઈએ. 5. પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત દરમિયાન પ્રાણીઓ સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ? તો જવાબ, પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પ્રાણીઓ સાથે શાંતિપૂર્ણ વર્તન કરવું, પ્રાણીઓ સામે ઊંચા અવાજે ન બોલવું કે બૂમાબૂમ ના કરવું, પ્રાણીઓને ઘરેથી લાવેલો ખોરાક ન આપવો અને પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જ્યાં ત્યાં કચરો ન નાખવો જોઈએ. ચાલો હવે પ્રશ્ન મિત્રો 4 જોડકા જોડવાના છે. પેલું છે ઉકળ્યા વગરનું દૂધ. તો મિત્રો આવશે 2 કલાકથી 15 મિનિટ. આખું બાફેલું ઈંડું. તો જવાબ આવશે મિત્રો 3 કલાક 30 મિનિટ. અડધું બાફેલું ઈંડું તો 3 કલાક. ઉકાળેલું દૂધ તો મિત્રો 2 કલાક. કાચું ઈંડું બરાબર તો 1 કલાકથી 30 મિનિટ. એના પછી મિત્રો આગળ છે દૂધ. તો દૂધ આવશે મિત્રો 1 થી 2 કલાક. પનીર તો 20 થી 22 કલાક. પછી તળેલું ભોજન તો 8 થી 10 કલાક. ચા કોફી 3 થી 72 કલાક. નોનવેજ માંસાહાર તો એમાં આવશે 5 થી 8 કલાક 6 થી 8 કલાક બરાબર. પાંચમું એના પછી મિત્રો આગળનું છે ત્રીજું જોડકું ઝાડા ઉલટી. તો એમાં આવશે ખાંડ, મીઠાનું દ્રાવણ. ડાયહાઇડ્રેશન તો દૂધ પીવું. પછી ડાયાબિટીસ તો ગળપણ, ખોરાકનો ત્યાગ. પછી મિત્રો દુબળું શરીર તો એમાં આવશે ગ્લુકોઝ. એસિડિટી તો એમાં આવશે સમતોલ આહાર. હવે ચોથું જોઈશું જેમાં મિત્રો આવશે મોં. ચાલો એમાં મિત્રો આપણે જોઈએ તો મોંની અંદર આવશે
તો મોંની અંદર મિત્રો આવશે ખોરાકનો લાળ ભળે છે, બરાબર. પછી અન્નનળીમાં આવશે મિત્રો ચોથું, મોં મારફત ખોરાક જઠરમાં જાય છે. પછી ત્રીજું જઠર, તો મિત્રો જઠરની અંદર આવશે ખોરાક વલોવાય છે. આંતરડું, તો આંતરડામાં આવશે પચેલા ખોરાકનું તત્વો શોષાય. અને મળાશય, તો એમાં આવશે પચ્યા વગરનો ખોરાક એકઠો થાય, બરાબર. ચાલો હવે આપણે આગળનું જોડકું જોડીએ. પહેલું છે હળદર, તો એમાં આવશે ઘા ઉપર લગાવવા માટે. ત્રીજા નંબરનું મીઠું ખાંડ, તો એમાં આવશે ઝાડા ઉલટીના ઉપાય માટે. હિંગ, તો એમાં આવશે વાયુ અને કફને સંતુલન માટે. ડુંગળી, તો લૂથી બચવા માટે. અને લવિંગ, તો દાંતના દુખાવો મટાડવા માટે. હવે આપણે વિભાગ મિત્રો પ્રશ્ન 5નો વિભાગ એની વાત કરીશું. તફાવત લખવાનો છે ખોરાકનો બગાડ અને ખોરાકનું બગડવું. તો ખોરાકનો બગાડ, ખોરાક વાસી હોય કે અન્ય કારણસર ખાવાલાયક ન રહે તો તેને ખોરાકનું બગાડ કહેવાય. ખોરાકનું બગડવું એ પણ ખોરાકનો બગાડ જ છે. ખોરાકનું બગડવું, ખોરાક વપરાયા વિના પડી રહે અને તેની ફેંકી દેવો પડે તે ખોરાકનો બગાડ કહેવાય, બરાબર. ખોરાકના બગાડને ખોરાકનું બગડવું એમ કહી શકાય નહીં. હવે પાપડ બનાવવા કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડે? તો મિત્રો પાપડ બનાવવા માટે ઘઉંનો લોટ, ચોખાનો લોટ, મીઠું, મરચું, પાણી, જીરું, બરાબર, ખાવાના સોડા વગેરેની વસ્તુની જરૂર પડે. ત્રીજું, કાચી કેરીનો ઉપયોગ શું કરવા બનાવવા માટે થાય છે? તો કાચી કેરીનો ઉપયોગ મિત્રો કેરીનું અથાણું, છુંદો, કેરીનું કચુંબર, કેરીનો મુરંબો, બાફલો, કેરીનું શાક વગેરે બનાવવા થાય છે. વિભાગ બી, મિત્રો તમે બજારમાં વસ્તુ ખરીદો છો ત્યારે તમે પેકેટ પર તમારું શું વાંચવું જોઈએ? તો એનો જવાબ છે કે મિત્રો આપણે શું વાંચવું જોઈએ? તો કે પેકેટની વસ્તુ ક્યારે બની છે તેની તારીખ, માસ અને વર્ષ, વસ્તુની કિંમત, વસ્તુનું કુલ વજન, વસ્તુ ક્યાં સુધી વાપરી શકાય તેની તારીખ, માસ અને વર્ષ સમાપ્તિ તારીખ, અને વસ્તુ કયા કયા પદાર્થોની બનેલી છે તે ઘટકોની વિગત, અને 6 ઉત્પાદક તથા બ્રાન્ડનું નામ. હવે મિત્રો આપણે ખરા ખોટા જોઈ લઈશું. ખરા ખોટામાં મિત્રો પહેલું છે દહીં 2 દિવસ સુધી સારું રહી શકે છે, તો આ વિધાન સાચું છે. બીજું, બગડેલો ખોરાક ખાવાથી બીમાર પડાતું નથી, તો આ વિધાન ખોટું છે. વિભાગ સી, તમારા રસોડામાં જોવા મળતા ખોરાકના નામ. 2-3 દિવસમાં બગડી શકે તેવા, તો દૂધ, બ્રેડ, રાંધેલો ખોરાક. 1 અઠવાડિયા સુધી રાખી શકાય, તો બટાટા, ડુંગળી, કેક, મીઠાઈ. 1 મહિના સુધી બગડે નહીં તેવા, અથાણું, લોટ, ખાંડ અને તેલ. હવે મને ઓળખો, મને ફળનો રાજા કહે છે, તો જવાબ આવશે કેરી. ત્રીજું, ખલગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. ખોરાક ખલગ્યા ઋતુમાં જલ્દી બગડી જાય છે, તો ઉનાળામાં. વિભાગ ડી, નીચે આપેલા ખાદ્ય પદાર્થનું વર્ગીકરણ કરો. જેમાં આજે જ ખાઈ શકાય તેવા ખોરાક, રોટલી, દાળ ભાત અને બટેટા પૌવા. આવતીકાલ સુધી ખાઈ શકાય તેવો ખોરાક, ચટણી. 1 મહિના સુધી ખાઈ શકાય તેવો ખોરાક, કેરીનું અથાણું અને કેળાની વેફર. હવે એક વાક્ય જવાબ લખવાના છે. એક વાક્યમાં તમારા ઘરે કયા કયા અથાણાં બનાવવામાં આવે છે? તો કે ભાઈ અમારા ઘરે કેરીનું, ગુંદાનું, કેવડાનું, મેથી, ચણાનું, ગાજરનું, આમળાનું વગેરે અથાણાં બને છે. બીજું, તમારા ઘરમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ પાકી કેરીમાંથી બનાવાય છે? તો અમારા ઘરે મિત્રો પાકી કેરીમાંથી કેરીનો રસ, કેરીના પાપડ, કેરીનું શરબત, મેંગો આઈસ્ક્રીમ વગેરે વસ્તુઓ બને છે. છેલ્લે વિભાગ ઈ જોઈશું. પ્રશ્ન 1, તમને ભાવતું અથાણું, ચટણી, વેફર બનાવવાની રીત. તો મિત્રો પહેલું છે વાનગીનું નામ, તો કેરીનું ગળ્યું અથાણું. એના માટે સામગ્રીમાં રાજાપુરી કેરી, ગોળ, સરસવનું તેલ, રાઈના કુરિયા અને મેથીના કુરિયા, ખારેક, મરચું, હળદર, મીઠું, તજ, મરી અને લવિંગ. બનાવવાની રીત છે, રાજાપુરી કેરીને ધોઈને છાલ સાથે ટુકડા કરવા, ગોટલાથી નજીક ચારે બાજુ કાપી તેમાં મીઠું, હળદર નાખી 2 દિવસ રહેવા દેવું. પછી ટુકડા સૂકવવા માટે કપડા ઉપર મિત્રો પહોળા કરવા, પાથરવા અને એક કથરોટમાં વચ્ચે મીઠું, તેના ફરતે મેથીના દાણા, પછી રાઈના અને મેથીના કુરિયા અને તેની ફરતે સહેજ મરચું, હળદર, હિંગ નાખવા. સરસવનું તેલ ગરમ કરી કથરોટમાં વચ્ચે નાખવું. બધો મસાલો ભેગો કરવો. મસાલો ઠંડો પડે એટલે મિત્રો ગોળનો ભૂકો, મરચું, તજ, મરી, લવિંગ અને કેરીના ટુકડા નાખવા. અઠવાડિયા સુધી હલાવતું રહેવું. પછી બરણીમાં ભરવું. મીઠા હળદરનું જે પાણી રહે તેમાં ખોરાકના જે ખારેક છે, બરાબર, ખારેકના ડીંડિયા છે એ કાઢીને નાખવી. બરાબર ફૂલી જાય એટલે ઠળિયા કાઢી ઊભી ચીરી કરી અને અથાણામાં નાખવી. પ્રશ્ન 2, ખરા ખોટા. પેકેટ પરનું લાલ નિશાન શાકાહારી વસ્તુ દર્શાવે છે, તો આ વિધાન ખોટું છે. અને બીજું,
ભાત 1-2 દિવસ સારા રહી શકે તે માટે ભીનાશવાળા કપડામાં વીંટોળીને રાખવા જોઈએ, તો આ વિધાન પણ ખોટું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાત કરી તમારા જે પેપર છે એકમ કસોટીની તેનો સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની. અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે, અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.